Hello everyone, welcome to JMJ classes. You are listening to Jessna Mariam Johnson. Today we are going to deal with an excerpt from Ferdinand de Saussure's book Course in General Linguistics. It is titled as Nature of the Linguistic Sign. Cours de Linguistique Générale was published in French in 1916, almost 3 years after Saussure's death, and it was a compilation of notes taken by Saussure's students based on his lectures in the University of Geneva from 1906 to 1911. So Ferdinand de Saussure was a lecturer in the University of Geneva, and his students used to take lecture note. And after Saussure's death, these students compiled all lecture notes and published it as Cours de Linguistique Générale, and it was not written by Saussure. അപ്പോൾ സോഷോർ എഴുതിയ ഒരു വർക്ക് അല്ല ഇത്, നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെക്ചറുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ എടുത്ത നോട്ട്സിനെ ഒരു കമ്പൈൽ ചെയ്ത് ഇറക്കിയൊരു ബുക്കാണ് കോഴ്സ് ഡേ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ജനറാലെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഫ്രഞ്ച് ഇൻ 1916. And the book was so seminal that it was translated in 7 languages between 1928 and 1983. It was translated into English in 1959 by Wade Baskin as The Course in General Linguistics. The very first part of this book by Saussure explains the nature of the linguistic sign. So this chapter is divided into 3 parts. First part is titled as Sign, Signified, Signifier. I hope you are all familiar with these 3 terms. It is one of the major theories put forth by Saussure. Saussure begins the essay with a presumption which most people have. It is, language is just a naming process only. This reductionist perspective overlooks the complex nature of language. According to Saussure, language is much more than a naming process or nomenclature. And this presumption has brought various criticism also. To Saussure, this posed certain problems. First one is, when language is seen just as a nomenclature, we assume that the concept or idea that is labeled by the word exists independently and is not impacted by the word. It also doesn't clarify whether the term assigned to the thing is just a sequence of sounds or is a psychological entity. And finally, it oversimplifies the link between a name and the concept, thing or idea. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എസ്സേ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ആളുകൾക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ആളുകൾ എപ്പോഴും കരുതുന്നത് ഭാഷ എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സാധനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് ഒക്കെ പേര് നൽകാൻ മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഭാഷയെ കാണുന്നത്. പക്ഷേ സോഷോറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതങ്ങനെയല്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ വെരി കോംപ്ലെക്സ് തിങ്, വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിനെ ജസ്റ്റ് ഒരു നെയിമിംഗ് പ്രോസസ്സായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോമൻക്ലേച്ചറായിട്ട് മാത്രം കാണുകയാണ്. ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സാധനത്തിന് പേരിടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്നാണ് കരുതുന്നതെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ മേൽ ഈ ലാംഗ്വേജിന് ഒരു പവറുമില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതായത് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പേര്, ഇപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ്, ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ മരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന വാക്കാണ് ട്രീ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു നെയിമിംഗ് പ്രോസസ്സ് മാത്രമാണ്, അതിന് വലിയ റോളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ ഈ ട്രീയെ ഫ്ലവർ എന്ന് വിളിച്ചാലും അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇറ്റ്സെൽഫ് വിൽ കൊളാപ്സ്. സോ അത് കാണിക്കുന്നത് സോഷോർ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, language is not just a naming process and it is much more than that. It is complex in nature. Language എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സാധനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയയ്ക്കോ പേരിടാൻ മാത്രമുള്ളൊരു സാധനമല്ല, അത് അതിനേക്കാളും കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. So from this naive approach, it takes us to the truth that a linguistic unit is a double entity
one formed by the association of two terms. It means a linguistic unit consists of sound pattern or signifier and concept or signified. A sign combines both the sound pattern as well as the concept, and the sound pattern and the concept are closely linked to each other. So much so that each triggers the other. അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു നെയിമിംഗ് പ്രോസസ്സ് മാത്രമല്ല, നേരെ മറിച്ച് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോംപ്ലെക്സ്. ആൻഡ് ഹി സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് യൂണിറ്റ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ ഇസ് എ ഡബിൾ എൻറ്റിറ്റി. It consists of two terms. It is an association of two terms. He says a sign is a combination of signifier അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം നമുക്ക്, വേർഡ് ഓർ സൗണ്ട് പാറ്റേൺ, ആൻഡ് signified എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ ദ മെൻ്റൽ പിക്ചർ, മെൻ്റൽ ഇമേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാക്കുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും. ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നിഫയറും, അതുപോലെ തന്നെ അതുണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആ പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നിഫൈഡുമാണ്. അതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്നിഫയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്നിഫൈഡ്. ആൻഡ് ഹീ ഗിവ്സ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു signifier. He says that both signifier and signified are closely linked to each other. It cannot be separated. അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. രണ്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലോസ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എലിഫൻ്റ് എന്നൊരു സിഗ്നിഫയർ, എലിഫൻ്റ് എന്നൊരു വേർഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എലിഫൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരും. ആ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഇമേജാണ് എന്ത്, സിഗ്നിഫൈഡ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഇമേജ്, ആനയുടെ ഒരു ഇമേജ് കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കുള്ള ആനയെ നിങ്ങൾ കാണുന്നു. അപ്പോൾ അത് സിഗ്നിഫൈഡ് ആണ്, കോൺസെപ്റ്റാണ്, ഇമേജാണ് കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കുള്ളൊരു ആനയുടെ ഒരു രൂപമാണ് കാണുന്നത്, അത് സിഗ്നിഫൈഡ് ആണ്. അതിനെ കാണുമ്പോൾ വേഗം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ഓർമ്മ വരുന്നു, എലിഫൻ്റ് എന്നുള്ള പേര് ഓർമ്മ വരുന്നു, അത് സിഗ്നിഫയർ ആണ്. സോ ഇത് കാണിക്കുന്നത് സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫൈഡ് ആർ ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ്. അതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും വേർപിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. And Saussure divides the sign into two parts. He replaces the term concept with signification or signified. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കോൺസെപ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെൻ്റൽ പിക്ചറിനെ signified എന്ന് വിളിക്കുന്നു. And uses the term signal or signifier for sound pattern. Sound pattern അല്ലെങ്കിൽ വേർഡിനെ signifier എന്നും വിളിക്കുന്നു. And he calls the combination of concept and sound image or signified and signifier as a sign. So sign is a combination of both signifier and signified. So Saussure was talking about the nature of linguistic sign so far. He was talking about linguistic sign, and he said that it is a combination of both signifier and signified. Now he moves on and talk about two crucial characteristics or principles of sign. So two principles or features or characteristics of linguistic sign are: linguistic sign is arbitrary, and the signifier or the signal of the sign is linear in character. So now we will look into those principles in detail. അദ്ദേഹം രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർബിട്രറി ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ നേച്ചറിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. So first we will see what Saussure means by arbitrariness of linguistic sign. First of all, what does term arbitrary means? The term arbitrary means random or without a specific reason. Arbitrary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാരണമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആർബിട്രറി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ ആർബിട്രറി ആണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സോ വൈ ഇസ് ഇറ്റ് കോൾഡ് ആർബിട്രറി? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർബിട്രറി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? So according to Saussure, the connection between the signifier and signified is completely random and it has no internal connection. അദ്ദേഹം ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് സിഗ്നിഫയറും സിഗ്നിഫൈഡിനെയും വേർപിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റതിനെ ഓർമ്മ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ മറ്റതിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മ വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറയാണ് സിഗ്നിഫയറും സിഗ്നിഫൈഡും തമ്മിൽ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ കണക്ഷനും ഇല്ല. To explain this more clearly, let us consider the object tree. So there is no intrinsic relationship between the word tree or the signifier tree and the actual woody plant or the signified.
അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സിഗ്നിഫയറും സിഗ്നിഫൈഡും തമ്മിലൊരു ഇൻറ്റേർണൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മരവും ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും തമ്മിൽ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ കണക്ഷനും ഇല്ല. ആ മരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നുമോ ട്രീ എന്നതിന് പേരിടണം എന്ന്? ഇല്ല. ആ മരത്തിന് ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം തന്നെയില്ല. അതങ്ങനെ ഒരു പേര് നേരത്തെ തൊട്ട് ഇട്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആ പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല, ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ കണക്ഷനും ഇല്ല. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സിഗ്നിഫയറും സിഗ്നിഫൈഡും ആർബിട്രറി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ ആർബിട്രറി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫയറും സിഗ്നിഫൈഡും തമ്മിൽ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ കണക്ഷനും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണമെന്ന് നോക്കാം. സോ ഹി ഗിവ്സ് എസ് സർട്ടൻ കേസസ്, ചില കേസുകൾ, ചില സിറ്റുവേഷനുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. He says that different languages use different words or signifiers for same object or concepts or signified and illustrates the arbitrary nature of the sign. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഭാഷയിലും പല സിഗ്നിഫയറുകളായിരിക്കും. ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ ഞാൻ മരമെന്ന് പറയും, ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രീ എന്ന് പറയും, ഹിന്ദിയിൽ ഞാൻ പേടെന്ന് പറയും. സോ അവിടെ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നിഫയേഴ്സ് ആണ്. ഈ സിഗ്നിഫയേഴ്സ് ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സിഗ്നിഫൈഡ് ആർ ഓൾസോ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇപ്പം ഞാൻ മരമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർ പ്ലാവ് ഓർക്കും, ചിലർ തേക്ക് ഓർക്കും, ചിലർ മാവ് ഓർക്കും. എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്, വ്യത്യസ്തമായ മെൻ്റൽ ഇമേജുകളാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ വരുന്നത്. വിച്ച് ഷോസ് ദാറ്റ് സിഗ്നിഫൈഡ് ഓൾസോ ചേഞ്ചസ്. സിഗ്നിഫൈഡും ഓരോ വ്യക്തിയെ അനുസരിച്ച് മാറ്റമുള്ളതായിരിക്കും. വേറെ വേറെ സിഗ്നിഫൈഡ്സ് ആയിരിക്കും ഓരോ വ്യക്തികളും ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പല ഭാഷകളെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പല സിഗ്നിഫയർ ആയിരിക്കും, ഒരേ സാധനത്തിന് തന്നെ പല വേർഡുകളായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇവോക്ക് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഇമേജ്, അതും അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫൈഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ നമുക്ക് ദർ ഇസ് നോ ഫിക്സ്ഡ് റൂൾ ദാറ്റ് വെൻ ഐ സേ ട്രീ യു ഷുഡ് തിങ്ക് ഓഫ് എ മാംഗോ ട്രീ. അല്ലാതെ അവിടെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് റൂളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാംഗോ ട്രീ മാത്രമേ ഓർക്കാവൂ എന്നൊരു ഫിക്സ്ഡ് റൂളും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ആർബിട്രറി ആണ്. സിഗ്നിഫയറും സിഗ്നിഫൈഡും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ആർബിട്രറി ആണ്. അതുപോലെ വേറൊരു കേസ് അദ്ദേഹം പറയാണ്, ദ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഓവർ ടൈം ഓൾസോ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്സ് ദ ആർബിട്രറിനെസ് ഓഫ് സൈൻസ്. Words can change in meaning and new words can be created, showing that the link between signifier and signified is not fixed but can evolve. For instance, the word gay primarily meant joyful or bright in the past, but has come to be primarily used, now it has come to be now it is used to denote sexual orientation in contemporary English. Okay, രണ്ടാമത്തെ കേസായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ഭാഷ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സിഗ്നിഫയർ മേ റിമെയിൻ ദ സെയിം ബട്ട് സിഗ്നിഫൈഡ് ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നതാണ്, ഇൻ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ദ വേർഡ് ഗേ മെൻറ്റ് ഹാപ്പി, ജോയ്ഫുൾ. ഗേ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ജോയ്ഫുൾ, സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ. പക്ഷേ കണ്ടംപററി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്ഷുവൽ ഓറിയൻറ്റേഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സില്ലി എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ, സില്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിഗ്നിഫയർ, ഒരു വേർഡ് നോക്കിയാൽ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ദ വേർഡ് മെൻറ്റ് ബ്ലെസ്ഡ്. ആ വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്കിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? ബ്ലെസ്ഡ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഇവോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നപ്പം നമ്മൾ സില്ലി എന്നൊരു സിഗ്നിഫയർ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സിഗ്നിഫൈഡ് അനുഗ്രഹീതമായ, ബ്ലെസ്ഡ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ നൗ ദാറ്റ് വേർഡ് സില്ലി മീൻസ് ഫൂളിഷ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം സില്ലി എന്നുള്ളൊരു സിഗ്നിഫയർ വേർഡ് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ദ മെൻ്റൽ ഇമേജ് ഓർ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ ദ സിഗ്നിഫൈഡ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സിഗ്നിഫൈഡ് എന്താണ്? ഫൂളിഷ്, വിഡ്ഢിയായ എന്നുള്ളതാണ്. സോ ആ കേസിൽ എന്താണ്, സിഗ്നിഫയർ റിമെയിൻഡ് ദ സെയിം. സില്ലി എന്നുള്ള വാക്ക് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. പക്ഷേ ദ കോൺസെപ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്, അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫൈഡ് എന്താണ്? മാറി. ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ബ്ലെസ്ഡ് എന്നായിരുന്നു, പിന്നീടായപ്പോൾ അത് ഫൂളിഷ് എന്ന് ആയി മാറി. സോ അതും എഗെയിൻ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? ദ ആർബിട്രറി നേച്ചർ ഓഫ് സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫൈഡ്. ഒരു ഫിക്സ്ഡ് റൂളും അവിടെ ഇല്ല, ഈ വാക്കിന് ഈ അർത്ഥമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ലാംഗ്വേജ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് മാറി വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇഫ് യു ലുക്ക് ജസ്റ്റ് വൺ ലാംഗ്വേജ്, ഒരു ലാംഗ്വേജ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സിഗ്നിഫയർ ഇസ് ട്രീ, but its signified or the mental concept differs from person to person. It can be mango tree, jackfruit tree, teak or anything. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പല ഭാഷകളിലും ഒരേ കോൺസെപ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സാധനത്തിന് തന്നെ പല സിഗ്നിഫയറുകളാണ്, പല വേർഡുകളാണ്. അത് ഇവോക്ക് ചെയ്യുന്ന മെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫൈഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും, ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും
signifier is tree. Tree എന്നൊരു signifier ഞാൻ പറയാണ്. വേർഡ് tree എന്നാണ്. പക്ഷെ the mental concept or the signified evoked by the word tree is different from person to person. പക്ഷേ ആ ട്രീ എന്നൊരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്ന മെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരാൾ മനസ്സിൽ കണ്ടത് മാംഗോ ട്രീ ആയിരിക്കാം, അടുത്ത ആൾ കണ്ടത് കോക്കനട്ട് ട്രീ ആയിരിക്കാം, വേറൊരാൾ കണ്ടത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ആയിരിക്കാം. സോ സിഗ്നിഫൈഡ് ചേഞ്ചസ്. അപ്പോൾ ഇത് പല പല സിറ്റുവേഷനുകളാണ്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എന്താണ് സിഗ്നിഫയറും അല്ലെങ്കിൽ ആ വേർഡും സിഗ്നിഫൈഡ് അതുണ്ടാക്കുന്ന മെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഇമേജും തമ്മിൽ ദർ ഇസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആർബിട്രറി ഇൻ നേച്ചർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഒരേ സാധനത്തിന് ട്രീ എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിന് തന്നെ in different languages different signifiers, different languagesൽ different signifiers ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Saussure also states that other modes of expressions such as miming are also based on the arbitrary nature of the linguistic sign. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പല വാക്കുകളെ പറ്റിയാണ്. വാക്കുകൾ സിഗ്നിഫയറും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് സിഗ്നിഫൈഡും തമ്മിൽ ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആർബിട്രറി ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നൗ ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഈവൻ certain expressions are also arbitrary in nature. ഇനി നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, പല എക്സ്പ്രഷൻസുകളും എന്താണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. there is no relationship between, there is no fixed rule between the signifier and signified. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. The expression of joining hands out of respect in India is a sign that functions upon a convention or a collective societal habit rather than an intrinsic value of the signifier itself. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ കൂപ്പി കാണിക്കും. വിൽ ജോയിൻ അവർ ഹാൻഡ്സ് ടു ഷോ അവർ റെസ്പെക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നിഫയറും അതിൽ നിന്ന് ഇവോക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൈ കൂപ്പി കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് കൈ കൂപ്പി കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് സിഗ്നിഫൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ റെസ്പെക്റ്റ് എന്നുള്ള ആ വാക്കും ഈ കൈ കൂപ്പി കാണിക്കുന്ന സിഗ്നിഫൈഡും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല. ദർ ഇസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും പറയുന്നത് എന്താണ്, വേർഡ്സിന് മാത്രമല്ല, ഈവൻ വെൻ വി ലുക്ക് ഇൻ ടു എക്സ്പ്രഷൻസും എന്താണ്, എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫൈഡ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി connection, it doesn't have any internal connection, it doesn't have any fixed rule. So that is also arbitrary in nature. And Saussure gives an example of a Chinese expression where they greet their emperor by bowing down to the ground 9 times. So it is also not fixed by any rules. ചൈനയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അവരുടെ എംപററിനെ രാജാവിനെ കാണുമ്പം 9 തവണ നിലത്ത് മുട്ടുകുത്തി വന്നിക്കും. സോ അതും ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനും റെസ്പെക്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കും റെസ്പെക്റ്റ് എന്നുള്ള സിഗ്നിഫയറും ഈ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആ സിഗ്നിഫൈഡും തമ്മിലും ദർ ഇസ് നോ ഫിക്സ്ഡ് കണക്ഷൻ, ദർ ഇസ് നോ ഇൻറ്റേർണൽ കണക്ഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആർബിട്രറി ഇൻ നേച്ചർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു വേർഡുകൾ നമ്മളെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈനുകൾ നമ്മളെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് signifier and signified doesn't have any connection. അതുപോലെ തന്നെ when we look into expressions also signifier and signified doesn't have any internal connection. So രണ്ട് കേസിലും എന്താണ്, they are arbitrary in nature. Now he says he further comments on the arbitrary nature of linguistic sign. He says that expressions and words everywhere signifier and signified doesn't have any connection, അത് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, that is arbitrary in nature എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം he says that linguistic sign is not wholly arbitrary. For example, the symbol of justice, a pair of scale, couldn't be replaced by just any other symbol such as a chariot. അദ്ദേഹം പറയാണ് നീതിദേവത, സിമ്പിൾ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്, അത് നാളെ എനിക്ക് വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ആർബിട്രറി ആണ്, ഇത് തമ്മിലൊരു ഇൻറ്റേർണൽ കണക്ഷനും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നാളെ വന്ന് അതിനടുത്തൊരു ചാരിയറ്റിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നീതിദേവതയുടെ രൂപം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് സ്കെയിൽ മാറ്റിയിട്ട് ഇനി സ്കെയിൽ വെച്ചല്ല അളക്കേണ്ടത്, ബോൾ വെച്ച് അളന്നാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവത്തില്ല. സോ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫൈഡ് ഈസ് ആർബിട്രറി, പ്രത്യേകിച്ച് കണക്ഷനൊന്നും ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സൊഷോർ വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താണ്, അങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വി കനോട്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ആസ് പെർ അവർ വിഷ്, നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതല്ല സിഗ്നിഫയറും സിഗ്നിഫൈഡും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി സേസ്
We cannot randomly change signifiers as per our wish within a linguistic community. Had this been the case, each one of us would have come up with our own signifiers and the communication would have collapsed. Saussure emphasizes that the signifier or the signal is arbitrary and unmotivated with respect to the signified concept or idea or thing. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് we cannot change any symbols or we cannot change any words as per our wish. നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സിമ്പിൾ കണക്ഷനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങ് മാറ്റിയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ വാക്കുകൾ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഇഫ് വി ഡു ദാറ്റ് അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വിൽ കൊളാപ്സ്. ഇതാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറയുന്നത്. ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാക്കിന് ആ വസ്തുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു പവറുണ്ട്, ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നാളെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു ട്രീയെ നോക്കി കാറെന്ന് വിളിച്ചാൽ കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുമോ അവർ വിചാരിക്കും ഞാൻ കാറെന്നുള്ള സാധനത്തിനെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് നമുക്കൊരു ഫിക്സ്ഡ് ഒരു ഇതുണ്ട്. നമ്മൾ ട്രീയെ ട്രീ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത്, കാറിനെ കാർ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ. ആ സിഗ്നിഫൈഡും തമ്മിലൊരു ഇൻറ്റേർണൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല, ആർബിട്രറി ആണ്, ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ വി കൻ നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ നെയിം ഓർ സിമ്പിൾ ആസ് പെർ അവർ വിഷ്. പക്ഷേ അതിനെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ മാറ്റി ഉപയോഗിച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വിൽ കൊളാപ്സ്. എനിക്ക് മരത്തിനെ മരം എന്നേ വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, പൂച്ചയെ പൂച്ചയെന്നേ വിളിക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ. ഞാൻ പോയി പൂച്ചയെ പട്ടിയെന്ന് വിളിച്ചാൽ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വിൽ fail. അതുകൊണ്ട് even though the connection of signifier and signified is arbitrary, even though there is no internal connection, we cannot change any words or expression or symbols as per our wish. Now he talks about certain exceptions to the arbitrary nature of linguistic science. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാമർ പഠിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും we will learn a lot of rules. നമ്മൾ ആദ്യം കുറേ റൂളുകൾ പഠിക്കും, അതിനുശേഷം we will learn some exceptions. ഇതൊക്കെയാണ് റൂളെങ്കിലും ഇന്ന കേസുകളിൽ ഈ റൂള് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാമറിൽ പഠിക്കത്തില്ലേ. Just like that, Saussure says that there are certain exceptions to the arbitrary nature of linguistic science. Linguistic science-ലും ഈ arbitrariness-നും ചില എക്സെപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ്, സിഗ്നിഫയറും സിഗ്നിഫൈഡും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല, അത് ആർബിട്രറി ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നൗ ദർ ആർ two types of words which are exception which doesn't belong to this idea of arbitrariness. ആർബിട്രറി ആണ്, കണക്ഷൻ ആർബിട്രറി ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കാത്ത രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വാക്കുകളാണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തേത് onomatopoeic words. onomatopoeic വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മളങ്ങനെ പറയുന്നത്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡക്കിൻ്റെ ക്വാക്ക് സൗണ്ട്, ഓക്കെ, ഡക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ബിയുടെ സൗണ്ട് ബസ്സിങ് സൗണ്ട്, ബസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ the word quack and the signified quack has a connection. അതായത് നമ്മൾ വാക്ക് ക്വാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഡക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് ക്വാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. റിയാലിറ്റിയിലും ഒരു താറാവ് കരയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ക്വാക്ക് ക്വാക്ക് എന്ന് തന്നെയാണ്, അതിനകത്ത് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ലെടുത്ത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട് എന്താണ്, സ്പ്ലാഷിങ് സൗണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ആ വാക്കും സ്പ്ലാഷ് എന്നാണ്, കല്ല് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ടും സ്പ്ലാഷ് എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ബിയുടെ സൗണ്ട് ബസ്സിങ് സൗണ്ടാണ്, ബി ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ടും സ് എന്നാണ്, സൗണ്ടിൻ്റെ പേരും എന്താണ്, ബസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ there is a connection between the signifier and signified. ക്വാക്ക് എന്നുള്ള സിഗ്നിഫയർ വാക്കും അതുണ്ടാക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ പിക്ചർ ക്വാക്ക് ക്വാക്ക് എന്ന ഡക്ക് കരയുന്നതും there is a connection. So the word and the concept has a connection. The signifier and signified has a connection when it comes to onomatopoeic words. അടുത്തതാണ് interjections. We also consider exclamations as natural and spontaneous expressions, but there are some variations based on various languages. Interjections എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില എക്സ്ക്ലമേറ്ററി റിമാർക്സ് ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പം എവിടെയെങ്കിലും കാലൊന്ന് തട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരു മലയാളിയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും, അയ്യോ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ എഴുതുന്നതും അയ്യോ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു നോവലൊക്കെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ കാല് തട്ടി അയാൾ വരുന്ന അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നതും സെയിം ആയിരിക്കും.
സോ അവിടെ സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫൈഡ് ഇസ് സെയിം. അയ്യോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലും കാല് തട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത്? അയ്യോ എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പം ദേ ആർ ഓൾസോ സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫൈഡ് ഇസ് സെയിം. അല്ലെ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഇതേ സംഭവം കാല് തട്ടിയാൽ വിൽ സേ ഔച്ച്. നമ്മൾ എഴുതുന്ന വേർഡും അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫയറും എന്താണ്? ഔച്ച് എന്ന് തന്നെയാണ്. സോ അത് ലാംഗ്വേജ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫൈഡ് ആർ സെയിം. സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫൈഡ് ഹാസ് സം കണക്ഷൻ. പക്ഷെ ഓണമാറ്റോപെയിക് വേർഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണ്? കേരളത്തിൽ ഡക്ക് കരയുന്നതും അമേരിക്കയിൽ ഡക്ക് കരയുന്നതും ഒക്കെ ക്വാക്ക് തന്നെയാണ്. സോ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ലാംഗ്വേജ് മാറിയാൽ പോലും അവിടെ ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല. സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫൈഡ് ഹാസ് എ കണക്ഷൻ. അത് ആർബിട്രറി അല്ല. ദർ ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റേർണൽ കണക്ഷൻ. പക്ഷേ ഇൻ്റർജെക്ഷനിൽ വരുമ്പം ലാംഗ്വേജ് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വാക്കുകൾക്ക് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും. പക്ഷേ സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫൈഡ് ഹാസ് എ ഇൻറ്റേർണൽ കണക്ഷൻ. അയ്യോ എന്ന് പറയുന്നതും അയ്യോ എന്ന് ശരിക്കുമുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്കും തമ്മിൽ ദർ ഇസ് എ കണക്ഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഔച്ച് എന്നുള്ള വേർഡും അതുപോലെ തന്നെ കാല് തട്ടിയാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഔച്ച് എന്നുള്ള വാക്കും ദർ ഇസ് എ സിഗ്നിഫൈഡും ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻറ്റേർണൽ കണക്ഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആർബിട്രറി ഇൻ നേച്ചർ. അപ്പം ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഓണമാറ്റോപെയിക് വേർഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർജെക്ഷൻസും. സോ ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ അവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ്. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ ഇസ് ആർബിട്രറി ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നൗ ദ സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് ദ ലീനിയർ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സിഗ്നിഫയർ. സിഗ്നിഫയറിൻ്റെ ലീനിയർ നേച്ചറാണ് അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് സ്പെഷ്യലി റെഫേഴ്സ് ടു ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് where words or signifiers are expressed in a temporal sequence, one after another. This linearity means that the elements of speech are arranged in a progression over time, and this sequential arrangement is crucial for the production and interpretation of language. അടുത്ത അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സിഗ്നിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് is in linear in nature. ഒരു ചെയിൻ പോലെയാണ് അത് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സിഗ്നിഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വേർഡാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ദിസ് ഫ്ലവർ ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ലീനിയർ ആയിട്ട് ഒരു ചെയിൻ പോലെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു വാക്ക് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വാക്ക്, അടുത്ത വാക്ക് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വാക്ക്, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ലീനിയർ ഇൻ നേച്ചർ. ആൻഡ് ദ എലമെൻറ്റ് റിക്വയർഡ് ദർ ഇസ് ഓഫ് ടൈം. അവിടെ എടുക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് എന്താണ്? ടൈം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ദിസ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ എടുത്ത സമയത്തിന് ശേഷമാണ് ഫ്ലവർ എന്ന വാക്ക് പറയുന്നത്. ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പറയാനെടുത്ത സമയത്തിന് ശേഷം ഈസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈസിന് ശേഷം ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഒരു വേർഡ് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാലും ക്യാറ്റ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ആദ്യം അയാൾ പ്രൊനൗൺസ് ക, പിന്നീട് ആ, പിന്നീട് ട്. അപ്പോൾ ക പറയാനുള്ള സമയം എടുത്തതിന് ശേഷം ആ പറയുന്നു, ആ പറയാനുള്ള സമയം എടുത്തതിന് ശേഷം ട് പറയുന്നു. ഒരു ചെയിൻ പോലെ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ആണ് സിഗ്നിഫയർ പറയുക. സോ ദ സിഗ്നിഫയർ ഇസ് ലീനിയർ ഇൻ നേച്ചർ. അവിടെ എടുക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് ടൈമിൻ്റെതും ആണ്. So that's all about it. I hope you understood the essay. Thank you so much for listening.